زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے میں نے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ ہم شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شریف لوگ اس محلے میں شروع سے رہ رہے تھے، مگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سنی تھی۔ میرے بابا ایک شرافت پسند رکشہ ڈرائیور تھے اور محلے میں ایک معزز مقام رکھتے تھے۔ انسان کی اصل کمائی اس کی عزت ہوتی ہے، اور ہم اپنی اس کمائی کو نیکی کے بدلے کھو بیٹھے۔ ہم نے نیکی کی سزا پائی، اور سزا بھی وہ جس کا کوئی اختتام نہیں، جس میں جرم بھی نہیں اور مجرم بھی نہیں۔ لیکن اب ہم آواز اٹھائیں گے، اس سزا کو ہم خود ختم کریں گے۔ اب عدالت بھی ہماری ہوگی اور مقدمہ بھی ہمارا ہوگا، فیصلہ بھی ہمارا ہوگا اور سزا بھی ہم دیں گے، کیونکہ مثل مشہور ہے، 100 دن گیدڑ کے تو ایک دن شیر کا بھی آتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں 3 سال کی تھی اور ڈاکٹر نادیہ میرے بابا کی سواری بن کے لندن سے پاکستان آئی تھی۔ بابا کی شرافت کی وجہ سے اب 10 سال ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان میں ان کے ساتھ ہی سفر کیا کرتی تھی۔ ان 10 سالوں میں ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شادی پاکستان کے ایک معروف اور مشہور سیاستدان کے سیکرٹری سے ہوئی تھی، جس کی خبر ہمیں بابا سے ملی۔ 2 سال بعد ایک روز رات سوئے ہوئے بابا کو اس کی روتے ہوئے کال آئی کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں سڑک پہ کھڑی ہوں، آپ آ کر مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ آئے۔ لیکن مما کے کہنے پر بابا اس میں اور اپنی بیٹیوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرتے ہوئے اس کو گھر لے آئے اور اس کو رہنے کے لیے چھت دی۔ اس نے اپنا قیمتی سامان ہمارے گھر چھوڑا اور اگلے دن 10 بجے کی فلائٹ سے لندن واپس چلی گئی۔ اس کا سامان 3 سال تک ہمارے گھر رہا، اور ہم نے اس کی اس امانت کا خیال رکھ کر شریف گھرانے سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیا۔ یہ ہماری اس کے ساتھ پہلی ملاقات اور پہلی نیکی تھی۔ معزز سامعین، یہاں پر نادیہ کے ساتھ کی گئی نیکیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد اپنے احسانات جتلانا نہیں ہے، بلکہ سامعین گرامی کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس کس نیکی کی کس طرح سے سزا ملی۔ اور جب ظالم اپنی اصل حالت میں اپنی طاقت کے نشے میں گم ہو کے ظلم کرنے پر آتا ہے تو اس کو پھر وہ نیکی بھی یاد نہیں رہتے جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک مرتبہ وہ پاکستان آئی اور ہمارے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی کچھ سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کے بعد بھی ان کو شفا نہ ملی، تو ماما کے کہنے پر اس نے بھائی کی ٹانگ کا معائنہ کیا۔ میرے بھائی ایک قبول صورت انسان ہے، اور نادیہ ان کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور بولی، ندیم انکل، یہ آپ کا بھتیجا ہی ہے نا؟ یا آپ کسی اور مریض کو چیک کروانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کی سوچ اور نظر شروع سے ہی غلط تھی۔ خیر بابا نے اسے کہا، نہیں بیٹا، ایسا میں کیوں کروں گا، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ معائنے کے بعد نادیہ نے بتایا کہ پاکستان کے ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانگ خراب کر دی ہے، میں اس کا علاج شروع سے کرتی ہوں۔ علاج شروع ہوا اور نادیہ نے اپنی 1 ہفتے کی چھٹی بڑھا کر 2 ہفتے کروا لی۔ اس دوران اس کا چال چلن بھی بدل گیا۔ وہ بھائی کے ساتھ نامناسب اور غیر اخلاقی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی عمر 43 سال اور بھائی احسن کی عمر 21 سال تھی، لیکن اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات گئے تک دونوں گھر سے باہر رہتے، اور وہ گھر آ کر بھی 2-3 بجے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا کرتی تھی۔ وہ اپنی زبان سے کہتی تھی کہ ہم لندن میں پلے بڑھے ہیں، لیکن ہماری تربیت لندن والی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو وہ کہتی تھی، لیکن اس کے چال چلن سے یہ بات بالکل برعکس معلوم ہوتی تھی۔ دوسری طرف
मामा घर से बाहर जाती तो लोग मामा को तरह तरह की बातें करते और कहते, आपकी वो 1 हफ्ते वाली मेहमान अभी तक वापस क्यों नहीं गई? कब जाएगी? मुनासिब होगा उसको भेज दें। एक दिन घर की मालिकन ने भी मामा को बुलाकर कहा कि आपकी वजह से मोहल्ले में हम पर भी बात हो रही है, लोग आपके साथ हमें भी बुरा भला कह रहे हैं। अगर आपने उस लड़की को ना भेजा तो अगले माह से किराया डबल दें, वरना घर खाली करें। मामा ने उससे बात की तो वो तैश में आकर बोली, ऐसे कैसे घर खाली कर दें? और बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि इस घर का किराया मैं ही देती हूं? और ये बात भी सच थी कि उस माह उसने ही किराया दिया था। मामा मोहल्ले वालों की बातों और घर के किराए से परेशान थी, लेकिन हमारी गलती क्या थी कि हमने उसको पनाह दी थी। उस रात ये होटल में ही गई होती तो हम आज की परेशानियों से बच जाते। उसके शौहर ने बाबा को कहा था कि ले जाएं इस पागल को और किसी पागल खाने में जमा करवाओ इसको। ये जो तुम ना दिन देखते हो ना रात, और हर वक्त अपना रिक्शा इसके लिए जी हुजूरी में खड़ा करते हो, इस नेकी का अच्छा सिला देगी तुम्हें। उस वक्त तो हमें उसकी ये बात समझ नहीं आई थी। हम सोच रहे थे कि उसके शौहर का कसूर है। काश हम उस वक्त सोच लेते, यकतरफा फैसला ना करते। खैर, इन बातों और इस परेशानी की वजह से मामा ने नादिया और एहसन भाई की सारी बात बाबा को बताई। जाहिर है उनको भी बताना चाहिए था कि मोहल्ले में उनकी इज्जत के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, और खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि उनका भतीजा और अजीज मेहमान है। बाबा ने इंतहाई गजबनाक होकर कहा कि एहसन आज से हमारे घर नहीं आएगा, और नादिया से भी कहो अपनी टिकट आगे ना करवाए। लेकिन वो इससे पहले ही 1 माह टिकट आगे करवा चुके थे। उस पर बाबा की तंबीह का भी कोई असर ना था। वो भाई से उसी रूटीन से मिला करते, कभी घर बुलाकर तो कभी घर से बाहर मिल लेते। भाई भी तो उसकी एक आवाज पे लब्बैक कहते थे। खैर, कसूर दोनों का था। एक दिन एहसन भाई ने मामा को बताया कि नादिया ने उनको प्रपोज किया है। मामा ने भाई को बहुत समझाया कि बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे अंकल उसको अच्छा नहीं समझते, इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना। लेकिन भाई अब हमसे मशवरा लेने नहीं बल्कि इत्ला देने आए थे कि वो शादी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी शादी की तारीख दोनों में ही तय हो चुकी थी। उन दिनों मेरी खालाजाद का भी निकाह था। जब नादिया को खबर हुई तो उसने मामा से तफसील से पूछा कि निकाह कब है, कहाँ है, किसका है और किस दिन है। मामा ने बताया कि गांव में मेरी बहन की बेटी का निकाह है। ये सुनते ही उसने अपना मंसूबा तैयार कर लिया और मामा को एहसन भाई के साथ ये कहकर जबरदस्ती बाजार ले गई कि उसकी मामा ने हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। उसने मामा को किसी ब्रांड की दुकान से शॉपिंग करवाई और मामा जैसी सेम शॉपिंग उसने एहसन भाई की मामा के लिए भी की। उसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए मामा को बताया कि दरअसल आंटी, मेरा और एहसन का निकाह जुमे को है। आप घर जाकर अंकल को इससे आगाह करें और उनको इसके लिए राजी भी करें। मामा ने कहा, बेटा अंकल नहीं मानेंगे। तो वो बोली, आखिर कैसे नहीं मान सकते, वो आज आके हैं तो मेरे ड्राइवर ही ना। उसके ये अल्फाज, उफ, ये सुनकर मामा सख्ते में आ गई और कुछ भी कहने के काबिल ना रही। बाबा तो राजी नहीं थे, लेकिन खैर जैसे भी करके मामा ने उनको समझाया, उनको मना लिया। यहां भी नेकी हमारा जुर्म ही साबित हुई। शादी हुई और शादी क्या, वो तो खाना बर्बादी थी। शादी के बाद एक अलग ही मामला शुरू हो गया। एक बार फिर नादिया ने अपना आप बदला और शादी से पहले के मोहब्बत के दावे धरे के धरे रह गए। वो एहसन भाई से लड़ती झगड़ती, उनको गुर्बत के ताने देती, उनका मजाक बनाती, लंगड़े होने के ताने देती, उनको कहती कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि
एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद कर मुझे तलाक ही लिख दो। जब उसका निकाह हुआ तो अभी निकाह को तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसने किसी बात पे झगड़ा शुरू कर दिया और भाई से तलाक का मुतालबा कर दिया। यहां सवाल यह बनता है कि किस मोहब्बत की बुनियाद पे ये शादी हुई थी जो निकाह के 5 मिनट बाद ही खत्म हो गई थी। बहरहाल मामा बाबा ने उसको समझाया और मामला रफा दफा हुआ। शादी से पहले उसने भाई की टांग ठीक करवाने, उनको बाहर ले जाने और पैसे देने जैसे झूठे वादे भी किए, लेकिन उन सब का भी क्या, ये भी सब बदल गया था। उसको एहसन भाई के घर वालों का उनसे मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। वो उनके घर आने पर उनकी बेइज्जती करती, बदतमीजी करती और मामा उसको समझाती कि ऐसा ना किया करो, वो तुम्हारे ससुराल वाले तो हैं ही, लेकिन हमारे खूनी रिश्तेदार भी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता उनका यूं बेइज्जत होके घर से जाना। लेकिन नादिया को ये सब बातें समझ नहीं आती थी। आज हमारे खूनी रिश्तेदार हमारे ही घर से, हमारी ही आंखों के सामने बेइज्जत होके जाते थे। इसके पीछे भी हमारी नादिया के साथ की हुई नेकियां ही थी। उसका दिल इस कदर छोटा था कि वो एक अलग घर का किराया नहीं देना चाहती थी, इसलिए आजकल करते करते शादी के 2 माह बाद भी हमारे घर ही रही। खैर, एक दिन उसने जाने का प्रोग्राम बना ही लिया और टिकट भी करवा ली कि अचानक से एक और ड्रामा सामने आया। उसने मेरे जरिए घर वालों को बताया कि उसके सामान से 25 लाख की चोरी हुई है। मैं तो सुन के हैरान परेशान हवास बाख्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ ममा के पास भागी और उनको बताया। ममा भी परेशान हो गई। आओ देखा ना ताओ और नादिया के पास आकर पूछा, ये सब क्या है? वो बोली, जी ऐसा ही है, कोई शक नहीं कि ये नेकी के बदले एक और सजा थी कि आज हम उसी अमानत में खयानत करने के कसूरवार ठहरे थे जिसकी पिछले 3 सालों से हम हिफाजत कर रहे थे। उसने ममा को जबरदस्ती मना किया कि किसी से कोई बात ना करें इस बारे में, लेकिन ममा के करने से पहले ही वो सारे खानदान में ये बात फैला चुकी थी। उसने हमारे घर के हर फर्द पर चोरी का इल्जाम लगाया और एहसन भाई भी इस इल्जाम का शिकार हुए। फिर उसकी ये रकम 25 लाख से 1 करोड़ हो गई। उसने पुलिस को भी घर बुलाया। हम शरीफ लोगों के घर में उस दिन पुलिस भी आई, जो मुआशरे में शरीफ लोगों के हवाले से एक मायूब चीज समझी जाती है। तलाशी ली गई लेकिन कुछ बरामद ना हुआ। दूसरी तरफ चाचू ने मामू को बताया कि नादिया ने यहां ये काम शुरू किया हुआ है। मामू उसको जानते थे क्योंकि नादिया के अपने बाप के साथ जायदाद के मामले में इस कदर इख्तलाफात थे कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और नादिया इन मामलात के लिए अदालत जाती तो इस्लामाबाद में मेरे मामू के पास ही रुका करती थी। मामू फौरन इस्लामाबाद से लाहौर आए, उसे बात की तो उसने मामू से माफी मांगी, थाने जाकर अपना मुकदमा वापस ले लिया और खुद इकरार किया कि मेरी कोई चोरी नहीं हुई है। ये भी एक सजा थी जो हमें हमारी नेकी के बदले में मिली थी कि हम 3 साल तक हर तरह से उसके सामान की हिफाजत करते रहे। उसे कभी किराए का मुतालबा नहीं किया, हालांकि एक कमरे में सिर्फ उसी का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन उसने हमें ही चोर कहा था और हमारा दामन दागदार करके हमें ही रुस्वा किया। इन सारी ज्यादतियों के बावजूद भी नादिया ऐसे बहादुर थी जैसे वाकई हक की राह पर हो। लेकिन हम भी उसको बताना चाहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मामू अब हमें उसके साथ नहीं रहने देना चाहते थे और गांव ले गए। हम हमेशा से शहर में थे और गांव में रहना हमारे लिए कदरे मुश्किल और परेशान कुन था।
ماموں اور نانو ہمیں ہمیشہ سہارا دیتے، لیکن ہم حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں گھر بہت یاد آتا تھا۔ ہم 1 سال سے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ نانو بھی پریشان تھیں، لیکن پھر بھی ہمیں حوصلہ دیتی تھیں۔ بابا کی بہت یاد آتی تھی، اور بابا فٹ پاتھ پہ سویا کرتے، سڑکوں پہ ہی کھایا کرتے۔ زمین ان کا بچھونا اور آسمان ان کی چھت تھی۔ وہ ہمیں یاد کر کے روتے اور ہم سب انہیں یاد کر کے روتے۔ ایک دن بابا کی کال آئی کہ میرے پاس نادیہ کھڑی ہے، وہ ہم سب سے معافی مانگنا چاہتی ہے، آپ سب کو لاہور واپس بلانا چاہتی ہے۔ ہمیں لگا وہ اپنی غلطی مان چکی ہے۔ ماما نے بات کی تو اس نے معافی مانگی۔ ماما نے اس کو بتایا کہ اب میرے بھائی لاہور آنے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اس نے اسلام آباد جا کر ماموں سے بات کی اور ہمیں واپس لاہور بلانے کے لیے ان کو راضی کر لیا۔ لاہور جا کر پتہ لگا کہ نادیہ اب بھی بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کو احسن بھائی نے طلاق کا پہلا نوٹس بھیج دیا تھا، اور وہ ماما کو اس لیے واپس لائی تھی کہ ماما بھائی اور ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ خیر ماما بابا، چاچو چچی اور پھپھو اس کے ساتھ احسن بھائی کے گھر گئے۔ وہاں بہت گرما گرمی ہوئی۔ اس نے احسن بھائی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، لیکن بھائی بڑوں کے ادب میں خاموش رہے۔ اس وقت تو مسئلہ حل ہوا، لیکن اس کے بعد احسن بھائی نے اس بے عزتی کا بدلہ اس کو طلاق میں دیا۔ وہ طلاق نامہ لے کر در بدر پھرتی کہ کوئی صلح کی گنجائش نکل آئے، لیکن سب نے کہا اس طریقے سے طلاق کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طلاق سے پہلے بھی وہ ہمیں کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس طلاق کے بعد سے اور بھی ہماری بڑی دشمن بن گئی۔ لندن میں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کا پہلا شک نادیہ پر ہی ہوگا، کیونکہ اس کا ایک کزن لاہور میں کرنل ہے، اور وہ ہمیں اس کی دھمکیاں دیتی ہے کہ وہ ہمیں اٹھوا لے گا۔ وہ جو 3 سال پہلے ہم سے غلطی ہوئی تھی اسے اپنے گھر رکھنے کی، اس کی سزا آج تک ہمیں مل رہی ہے۔ وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کو ایک امیر زادی کی اوقات دکھانی تھی، جو کہتی ہے میں اربوں کی مالک ہوں، اور میں نے اربوں کی مالکن کا ضمیر آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا، بد چلن اور بدتمیز ہے۔ وہ سوشل میڈیا سے ڈرتی ہے، اس لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی ہر حرکت دنیا کو بتا رہے ہیں، اور اس کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اب اگر اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے عدالت تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اپنی کہانی کا اختتام میں نادیہ کو یہ بتانے کے ساتھ کروں گی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک۔ خون پھر خون ہے، 100 شکلیں بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ مٹیں، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھیں، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ دبیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔